Mid and Western หยุด 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 Bangkok, City of Angels or City of Dangers. The flip side of Thailand's idyllic image is full of gangs, police corruption, and one of the highest crime rates in the world. Welcome to Bangkok, the capital of Thailand with 10 million inhabitants. พี่สวัสดีครับ พี่ครับ พี่ช่วยหน่อยพอดีผมจะไปโรงพยาบาลตรงเนี้ยนะนี่นะพี่นะ ไปอาบน้ำไปพี่ก่อนเร็ว นี่แล้วกันโอเคนะ เอางี้เหรอ ครับ ว้าว คิดว่าจ่ายประมาณ100 ถึง 200 บาทโดนกันประจำครับตรงนี้ใต้ทางด่วนแหล่งหากินพอไหมน่าจะรอรับเงินแล้วจับเพื่อปรับเงินครับ And if you don't pay, what happens? ก็เขาก็เอาใบขับขี่ไปเสียค่าปรับโรงพักก็เสียเวลาอีกแล้วแพงด้วยปรับน่าจะ400 บาทที่โรงพักถึง1,000 In Bangkok, corruption is everywhere. Many consider it a direct tax from hand to hand, but despite resistance, one politician has made corruption a key aspect of his agenda. I always thinking that corruption. Why is this corruption? A lot of corruption in Thailand, and nobody want to seriously solve it. And then I realized that corruption is a part of our life, and the Thai people thinking that we should pay, because if we not pay, everything so slow. So they choose to pay. They become the majority of the society. So the people who not pay, being minority. So Bangkok become the center of the crime. We have not much budget because they are eating the budget. So we don't have any money to pay the salary, to hiring the more police. That is the point. That is go back about the corruption again. See, if you have money enough, so you're hiring more people. Chuvit is a government official, and today, like every Wednesday, he's going to make his presence felt in Parliament. You should take this one. It will be very famous. Stop! Stop corruption. Chuvit is an outsider who is both popular and feared. Everyone here knows that he isn't afraid of anything. He doesn't hesitate to speak out. Why you see something undeveloped in Thailand? Because it's corrupt. When you see the road not building, when you see the children not educated, because it's corrupt. There is a lot of money in the budget of this country, but all this corrupt. He knows the system very well. In a previous life, he was the king of Bangkok's brothels. You know why so well? Because I corrupt before. I pay the money before. That's why I know. To whom did you pay the money? To police, to the government officer. Otherwise, my paper will be under. So when I pay, they put me above. They sign me very quick. I have a permit very fast. Thailand's most famous pimp made his fortune illegally by paying off police at all levels for years. His complete 180 has nothing to do with morality or conscience. He was simply betrayed by his protectors and decided to take revenge.
นี่หน่อย Like every Wednesday, he is preparing to denounce a scandal with names and details. ผมอยาก กทมนี่แหละครับตัวดีกทมเลยครับนี่มีปัญหาคอร์รัปชันมากไอ้ที่ผมอยากจะพูดอยากจะให้ชัดเจนเรื่องคอร์รัปชันก็เพราะว่าผมสงสัยว่าไอ้บริษัทกรุงเทพธนาคมเนี่ยมันเป็นบริษัทอะไรมันเป็นซุปเปอร์แมนเหรอมันทำงานทุกอย่างที่รับกทมกี่กทมไม่เคยประมูลให้กรุงเทพธนาคมทำคนเดียวหลักการของผมก็คือผมจะทำความรู้ผมก็จะต่อสู้เรื่องนี้ท่านปิดผมปิดไปผมก็จะพูดไปผมก็จะแจกไปอันนี้ผมทำมา100,000 อันผมเอามา500เอามาแจกพวกท่านอันละ15 บาทไม่เป็นไรหรอกครับผมเผาเงินผมชอบสต็อปหยุด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 เอาไปเถอะครับเอาไปเถอะครับเอาไปเถอะครับผมอยากจะให้ได้สิ่งที่คุณอยากคนกทมอยากทราบจริงๆทำไมคนกทมเขาต้องการรู้แค่สิ่งที่คุณมาแจกสิ่งที่คุณยัดเยียดเขา Firearms are popular in Bangkok. It is common to own a gun, and there are two ways to procure one. First, there's the legal route via the weapons market in the Sampeng neighbourhood. You can find everything here for a variety of prices. But if you want to be more discreet, there are illegal networks. Every day, thousands of weapons are put on the market, and it's not very complicated to obtain them via the internet, for example. ครับผม สวัสดีค่ะณจังกังปูนะครับ จ้าโทรมาเห็นประกาศขายตัวที่เป็น9 มิล มันมีที่ ไม่พี่เอาไปใช้เองหรือว่าไงครับเนี่ย ซื้อไปให้พ่อไง ตอนนี้ที่ผมมีตอนนี้ล่าสุดเหลือตัวเดียวมีCZ75ครับขนาด9ขนาด ครับ 9 ชื่อ ส อะไร ภาพ นะ เกือบ100%เลยครับมีกล่องเลยมีกล่องแม็ก2ตัวด้ามประกบ เนาะ ด้ามไม้กับด้ามยาง ตัวเนี้ยเหรอ ขายอยู่ 56,000-56,000อะครับ 56,000 ครับ เพราะว่าสภาพมันใหม่หรือว่าง่ายๆผมพูดตรงเลยเป็นปืนตำรวจตัวเนี้ย ปืนตำรวจเหรอ ใช่ แล้วพี่ใช้มีปัญหาอะไรเนี่ย ไม่มีปัญหาก็เดี๋ยวผมไปส่งผมก็ไปกับตำรวจได้เลย ไปกับตำรวจ เพราะว่า เอาปืนตำรวจมาขายได้เหรอ มันก็วงการมันก็อย่างเงี้ยแหละครับพี่ตำรวจมันก็ใช่ผมพูดตรงๆมันต้องมาจากทหารตำรวจทางด้านปืนพวกเนี้ย Back at Bangkok City Hall, Chuvit is about to chair a committee of inquiry targeting police officers involved in a murder case. ของขวัญและชาวฝันนะครับ แล้วจากไหนฮะ ที่หนองคายพิชรบูรณ์ครับ แล้วต่อไป ผมเป็นน้องชายท่านนายกเชนผู้เสียชีวิตครับ แล้วเขามีตอนตายเขามีตำแหน่งอะไรเหรอ เพิ่งเลือกตั้งนายกเสร็จเป็นอดีตเป็นสจแล้วก็เป็นนายกอบตหนองคาย อยากจะทราบคือความคืบหน้าของคดี หนึ่งความคืบหน้าของคดี ใช่ไหม เป็นเรื่องการจับผู้ร้ายได้ แล้วตัวของผมก็มีอยู่เป้าหมายที่ข่าว ตะสิ มา ว่าไง คือมันมีบัญชีด้วย แล้วครอบครัวผมก็ต้องการล้างด้วย ปฏิ เพื่อ บัติการเมืองกันทั้งหมด ไอ้ภาพเดี๋ยวมึงไปเอากระเช้าคืนเขาเดี๋ยวเขาเป็นผู้ร้องเรารับไม่ได้เดี๋ยวรับไว้เดี๋ยวเราจะเป็นมีส่วนได้เสียไม่เอาเอาคืนเขาก็บอกเขา We will investigate and try to make the case clear. They want to know. They want to find out the justice. ถ้าท่านว่าทางมีผู้ที่ยิงเนี่ยเป็นตำรวจทีนี้ท่านพูดอีกนิดนึงได้ไหมล่ะทางคณะจะได้เข้าใจท่าน ว่าผลกระทบกระทั่งกับเรื่องบ้านตระกูลผมกับตำรวจมันมีมาตลอดแล้วผมผมเก็บหลักฐานไว้ครับท่านประสิทธิ์ครับผมคุยเรื่องหลักฐานผมจะหาคนตัวจับผิดคนร้ายในการฆ่าพี่ชายผมตายเท่านั้นเองนะครับผมมีหลักฐานว่าทำไมน่าจะเป็นตำรวจหนึ่งอาวุธอย่างนี้ครับชาวบ้านธรรมดาไม่มีแน่นอนไปร่วมงานศพอย่างนี้ได้หรือไม่นะครับผมยืนยันว่าพี่ชายผมเป็นคนดี ถ้าเรามาร้องเรียนมันก็จะฆ่าเราให้หมดตอนนี้ทุกวันนี้ก็อยู่ด้วยความระมัดระวังกลัว
ตำรวจนี่คุณพูดมันกว้างแล้วมีชื่อไหมที่มาบล็อกคุณเนี่ยตำรวจใครสงสัยใครผมจะให้เจ้าหน้าที่รับไว้และผมจะพิจารณากับคณะกันอีกทีหนึ่งว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรพร้อมกับผมจะรอหลักฐานผมจะให้จดหมายเรียกไปให้ท่านทางตำรวจเขาส่งหลักฐานมาเพิ่มเติม Revenge and corrupt police officers. With all his enemies, Tuvit has a lot to deal with. But he can also rely on two good friends to defend him. You know how to use that? Oh yes I always practice it เนี่ยปืนเนี่ยมึงร้อนแล้วนะเนี่ยไปตากแดดไงอยู่ข้างหลังแดดส่องนี้small one big one He keeps these weapons to defend himself, but on the other side of town, people use them to attack each other. We met with Nahe, a former member of the most famous gang in the capital, Oros. ที่ถ่ายออกข้างนอกเขาไม่ได้ลงในไทยฮะ Did you use it? ก็เคยใช้กันแล้วเขาให้มาเลย A few months ago, Nahe decided to leave the gang. They didn't take long to respond. ผมโดนยิงตรงนี้กี่นัดแล้วต่อที่มันเข้ามายิงอ่ะกี่นัดนะที่เข้ามายิงอ่ะ7 นัดเนี่ยซอยเล็กแค่เนี้ยซอยเนี่ยพี่ดูเลยซอยแค่เนี้ยผมยืนอยู่นู้นอ่ะยืนอยู่โต๊ะตรงที่คนนั่งยิงจากแค่ตรงเนี้ยยิงจากระยะแค่เนี้ย7 นัดยิงผมไม่โดนทั้งนัดเลยร้อยกระสุนไม่อยู่หรอร้อยกระสุนไม่อยู่ร้อยกระสุนเหรอมีงับมันเป็นโต๊ะเนี่ยพี่ที่มันเป็นโต๊ะ เนี่ยพี่ต้องมาดูด้านเนี้ยดูด้านเนี้ย3 คนได้3 คน3เลยนะมันยืนยิงอย่างเงี้ยยิงไม่โดนอ่ะยิงแค่ไหนยิงไม่โดนผมวิ่งเข้าดูอ๋อผมกรีดหน้าตัวเองอ๋อเหรอก รีดหน้าตัวเอง คิดไหมครับ ผมทะเลาะแฟนผมกรีดหน้าตัวเอง Oh, your friend. นี่เอาขวดตีตัวเองนี่ยิงตัวเองเยอะนะครับถ้าเปรียบเทียบเหมือนแบบว่าถ้าเปรียบเทียบเป็นเด็กในอายุรุ่นเดียวกันเยอะผมจะเยอะกว่าทุกคนที่อยู่แถวนั้นผ่านเหตุการณ์แบบว่าร้ายแรงยิงกันติดคุกอะไรอย่างเงี้ยจะผ่านเหตุการณ์พวกนั้นเหมือนว่าเราแก๊งมันแก๊งใหญ่แล้วก็ต้องเจอกันอีก Now, Nahe has left the drugs, the trafficking, and the murders behind. He is trying to get his life back on track. He has set up a small video games room in his home, of a type he's all too familiar with. Kids from the neighborhood are exposed to this environment from a young age. คือเหมือนกับว่าเราอยู่เฉยๆไงเราก็สามารถมีตังค์ได้เราไม่ต้องมาทำอะไรมันเหมือนรายได้ตายตัวมันในเมื่อมันเป็นรายได้ตายตัวไม่ต้องทำอะไรเราก็เอาไว้และอีกอย่างผมก็จะเป็นคนที่แบบว่าทุกวันนี้ใช้การวางตัวแล้วพี่ใช้การวางตัวใช้การคุมเด็กแล้วไม่ออกมาแสดงเองครับใครอะไรกับเราอะไรเงี้ยเด็กเราเด้งเด็กเราออกมาแล้วบางทีพลาดไปที่ของเขาก็ต้องเตรียมการกันให้ดีไปเที่ยวไปเที่ยวไกลที่อย่างเงี้ยเจอโจทย์มาจากร้องหน้าเด็กโจทย์มันเป็นเด็กทีเราก็ต้องเตรียมวางแผนเตรียมที่จะโทรเรียกคนของเรามารอข้างนอกทีอะไรไปบินก่อนไปแล้วเฟี้ยขอปิ้งโก้อ้าวเน่ ครับวันที่17 บวชนะครับเดี๋ยวเอาการให้17 บวช เมื่อไหร่ วันที่17 เดือนหน้า ที่ไหน เนี่ยวันดา โอเคแล้วปลงผมวันไหนอะ วันที่16ครับ โอเค17 มีนาวันอะไร วันอาทิตย์ครับ16 วันเสาร์ โอเคได้ยินดีด้วย This is where Nahe will become a monk, but in the meantime, he looks back nostalgically on his former life. Do you have regrets in your life? มาก มากครับเพราะว่าถ้าเหมือนว่าวันนั้นผม ผมไม่เลือกทางเนี้ยเพื่อนผมหลายๆคนเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นอาจารย์บางคนไปเรียนเป็นทหารไปอะไรอย่างเงี้ย
ทั้งที่ตอนเรียนผมเรียนดีกับเขานะเรียนดีกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเขาเลือกที่จะเดินในทางนั้นเดินในทางที่ดีแต่ผมว่า เลือกที่จะเดินอีกทางหนึ่ง What is the worst thing you did in your former life? ขายยาออกจากโรงเรียนมาเดินในรูปแบบนี้แบบเต็มตัวแต่ตอนแรกก็เรียนไปขายยาไปกลายเป็นว่าไม่เรียนละมาตั้งหน้าตั้งตาเดินรูปแบบนี้อย่างเต็มตัวก็เหมือนกับว่าเอาชีวิตตัวเองอะโดนทิ้งไว้ข้างหลังอย่างที่สองคือบางทีไอ้คนนี้เรารู้จักแต่คือเป็นคำสั่งมาเราต้องให้เรากระทืบมันนะต้องเล่นกันนะก็ต้องกระทืบกันก็ต้องเล่นกันเฮ้ยชาแล้ว17 บวชนะ17 บวชลูกค้ามากี่โมงอม At his friend's tattoo parlour, the reformed criminal entertains himself on social media. Thai people make up most of the world's Facebook users. They have invented all sorts of games. มันเป็นเนี่ยเป็นห้องอ่ะพี่เหมือนห้องด่ากันอ่ะคือแบบว่าเราเครียดเราก็แบบว่ามานั่งด่ากันอ่ะคือแต่คือว่ามันเป็นบทเล่นกันคือสนุกด่าคนเล่าหัวเราะอ๋อเพื่อนพูดถูกเพื่อนอีถังมึงอ่ะกูจะประจานมึงอีควายมึงคอยดูกูนะมาลง YouTube แล้วบอกเด็กมอรังสิตทำอย่างนี้เหรอเด็กมอรังสิตสันดานแย่อย่างนี้เหรอเดี๋ยวมึงดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นอีถังอย่านะต้นตระกูลเราเป็นผู้ดีมีเราเฮี้ยอยู่คนเดียวทางบ้านรับไม่ได้จริง Nahe is making a new life for himself, but tonight he will have to revisit old friends from his former life. He's returning to the gang world for one night and one reason only: to invite them to his ordination. Hey there. ปล่อยที่ไหนมาแล้วเนี่ยพี่ผมย้ายจากคลองไผ่เพิ่งย้ายจากคลองไผ่ไปนู่นไปอีสานของไผ่มันแทงกันทุกวัน The meeting takes place in a parking lot outside a nightclub. Most of those in attendance are currently wanted by the police. โคตรเสียวเลยนะอย่างเงี้ยทำไมชนตำรวจน้าไปแล้วเนี่ยงานบวชผมอะไปดิไปนี่ไปพร้อมพวกมันเลยนะผมไปพรุ่งนี้มาแล้วแล้วผมทำการมาแค่2 ใบมาแบนโดนจับฮะแบนโดนจับที่ไหนมันเข้าอ่อนอ่ะไม่บอกคนมาดักอย่างนี้นี่เหี้ยออกยังอ่ะยังเอาออกไม่ได้นี่ออกมาดีใจพี่เหมือนเราชวนเพื่อนไปงานของเรามันก็ยินดีมันก็คืองานแบบนี้ต้องเชิญทุกคน Do you have any regret that you stopped this, or you want to join them again? ไม่ครับ Bangkok is also an enormous shanty town. There are 3 million people crammed into these areas of poverty and criminality. เมื่อสุริยนต์ยามสนธยาจะกลับบ้านนะตอนชื่อเสียงเรามีจะอยากจะจนถึงอดจะทนเต็มที่นักร้องบ้านนอกคนนี้จะกล่อมน้องพี่และแฟนเพลง The road has already been long for Ning. A child of the slums, she was raped by her stepfather, who gave her AIDS. แม็กร้องใหญ่แล้วไม่ต้องร้องลูกแม่ไปแป๊บเดียวขายอาหารข้าวโพดก็ไม่ได้เท่าไหร่มีแต่ทุนขายนี่ก็ขาดทุนก็เลยคิดไปอย่างนี้ลองร้องเพลงดูเห็นเขาเห็นเคยเดินไปแล้วเขาร้องเพลงดีกีตาร์กันเอามั่งแล้วก็ตอนแรกเขาก็มาหยิบยื่นอะไรผมเงี้ยผมก็ชอบเขาตอนนี้แบบไม่สบายไม่อะไรเขาว่าแบบหัดกันมาดูแลกันมาเฝ้ากันทางเตียงถ้าจะออกถนนใหญ่ก็ไปตรงนี้ออกไปตรง
Ning has become the voice of Klong Toi, Bangkok's biggest slum. พอหนุ่มอุบลไม่มาแห่เทียนปันสามันดังปีก่อนตอนนั้นเคยอยู่บ้านนอกแล้วแบบว่าพ่อเลี้ยงแม่ป้าเขาอยู่อีกต่างหากเขาไปทำงานหนูก็อยู่บ้านคนเดียวแล้วแบบว่าเขาเข้าย่องเขาหาแล้วก็บอกยายเล่าให้ยายฟังเนี่ยบอกไปเอากับไปแจ้งความเลยเขาบอกแจ้งไม่ได้พอใจมาพี่งอนทั้งพ่ออินแต่ผู้ศักดิ์สิทธิ์จงช่วยเนรมิตให้ชีวิตมีแต่สว่างอย่าได้ป้าทิมสาววรินให้รักที่รัง You like the song? เพราะว่าไม่รู้ผมไม่เคยฟังเพลงนี่ก็เลยดูธรรมดา You have a very big tattoo, huh? Why you have tattoo? ฟังแค่พูดว่า อ๋อที่ไหนของพี่ บำบัดเนี่ย บำบัดลาดยาวหรือว่า ลาดยาว ลาดยาว ปัญหาก็คือ1ยาเสพติดค่ะบางคนมีตอนนั้นอยู่ดีๆอะไรก็ไม่รู้พ่ออยู่ดีๆก็ไม่รู้จะมาท้าตบแม่หนูบอกแม่หนูไม่ได้ไปทำอะไรพี่นะเขาบอกแม่เขาบอกก็ยอมไปทีแรกหนูจะให้ไปแกล้งความที่พี่เนี่ยสอนอโรงพักเขาบอกแม่ไม่เอาไม่อยากมีเรื่องก็คล้ายๆเป็นพี่น้องกัน แล้วเมากันแล้วมาหาเรื่องกัน เมื่อสุริยนต์ยำสนธยากลัวค่ะแต่เราก็ต้องทำใจค่ะว่าต่างคนต่างอยู่ไม่รู้จะตีไปไหนแล้วไปลองผ่านกล้องถ่ายดังแผลข้าเขินจังแต่ก็นั่งภูมิใจอันนี้จะข้าไม่ทัน Drugs, crime and poverty all turn the capital's underworld into a lethal cocktail. Thai people need an antidote to get through the days. Cockfighting is one of the most popular distractions in the country. Betting on the fights is completely illegal, and yet all over the city you can find arenas like this one. เพชรกรุงทองครับทองนะครับเอาประวานเลยนะครับเพชรกรุงทองพนักงานครับท่านทองนะครับตัดเดินทางของท่านประวานได้เลยนะครับเขาไม่ได้มาดูเขาไล่ไม่ตัดมาที่ถูกนะดีไม่แรงเนี่ยไอ้นี่มันเสียเยอะแหละเสียเตี้ยเยอะเตี้ยอะไรอ้าว Cockerels are real show animals, selected, trained and honed. People come from all over Thailand to participate in Bangkok's cockfighting competitions. It's the start of a long day, with approximately 50 fights scheduled. There are huge sums of money to be won and lost. Pizet is a bookmaker, a betting expert who is going to make the most of the day. มันเหมือนสนามมวยพี่ก็คนไปดูมวยก็มีคนเล่นการพนัน Amid this illegal gambling, the first fight is about to begin. Like in boxing, there are 12 rounds. เห็นทุกวันนะพี่ไก่ คนชอบไก่อะเพราะมันเล่นกันง่ายเป็นบอลที่ถูกกฎหมายทางรัฐบาลเขาอนุญาตไก่ตียังไม่เคยอะไรไป7-2ก็ไม่โตเลยน้ำเงินหรือไก่ป่วยป่ะไม่รู้เซลง2,000แล้วบอก1,000เดียวโม้ดีกว่าเดี๋ยวที่หายเลยเดี๋ยวไม่ออกยังตายเลยแผลดำไปแล้วนะขวาดับไปแล้วนะไม่เอาแล้วได้2ข้างครับพอแล้วยืดเลยจึ๊กเข้าไปสิBangkok is saturated with vehicles. To avoid huge traffic jams, motorbikes are the fastest, but also the most dangerous means of transport. But another type of driver is emerging on the roads of Bangkok, the racer. ทำเลยปะ
กำลังจะตัดเกียร์พี่เพราะอันนี้มันชิดกันก็เลยต้องให้มันตั้นลงก่อนที่จะการตกแต่งมันจะอยู่ที่160 กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ครับแต่ถ้าหลังจากที่เราทำแล้วมันก็ประมาณ230-50เลยครับชอบดูอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าชอบดูชอบแบบมันชอบส่วนตัวแล้วก็มีตรงกันหลายๆคนกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยมันชอบเหมือนกันผมก็เลยนัดกันอย่างเงี้ยเลยแบบว่ามาลองแบบนัดซิ่งกันแค่ประมาณแบบชั่วโมงเดียว2 ชั่วโมงเงี้ยแล้วก็แยกย้ายคือปกติไม่มีอะไรคุณสกิมาร์นิโมไม่รู้ The race is only a few hours away. Patipat raises the stakes over the phone. He won't admit it freely, but racing is also all about the bets. Every night, the young racers risk their lives. เนี่ยนี่คนขี่คนเลยไอ้ตอนนี้มันเงียบๆไปแล้วพวกมันมาแล้วนะ Everything is ready. The night is well underway. The motorbike is loaded onto the back of a pickup truck. For now, Patipat is the only one who knows where the race will take place. นั่งคุยเล่นตามสิถ้าเขามาตรวจอย่างเงี้ยเขาตรวจดูสำเนารถว่ารถขโมยไหมถูกต้องตามกฎหมายไหมอะไรเงี้ยเขาไม่ได้มายุ่งอะไรมากมายตรวจตามปกติ This is the meeting point, the ring road to the east of the city. There are no traffic jams at 7 p.m, but there are dozens of trucks going by at full speed. The race's favourite terrain. ได้ชื่อเสียงมาทางร้านมากกว่าแข่งกันถ้าเราใครชนะใครอะไรกันแข่งกันเพื่อความสนุกคือมันไม่มีรถกีดขวางเพราะว่ารถถนนเส้นนี้มันไม่มีชาวบ้านผ่านมากกว่าไม่ตอนดึกกันเลยมันก็มีบ้างครับแต่มันไม่แบบ1 ใน 100ครับกีฬาวัยรุ่นนี่แหละมันไม่มีที่ให้แข่งมีสนามมันกฎระเบียบเยอะใช่สนามเสียตังค์อะไรเงี้ยสนามเสียตังค์ด้วยแล้วว่ากฎระเบียบก็เยอะมันต้องเสียตังค์แล้วกฎระเบียบเยอะแล้วรองรถก็ไม่ได้เต็มที่ใครขี่ก็ได้On average, one racer is killed every week. There were more than 70,000 road accidents this year, with 7,700 deaths. That's why Bangkok has teams of guardian angels. They are also known as body snatchers. Teams from the Po Tek Tung Foundation are often the first to arrive at the scene. เป็นอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์วัยรุ่นก็มีแบบอย่างเงี้ยบ่อยครั้งเพราะว่าผู้บาดเจ็บรออยู่มีคนเจ็บรออยู่ที่จะให้เราช่วยเหลือ Road accidents, murders. They come to deal with all the violent deaths. วันนี้คนเจ็บเขากำลังจะเอาคนเจ็บไปส่งที่โรงพยาบาลลาดกระบัง Bangkok doesn't have any type of public funeral service, so religious foundations have replaced the municipality. The body snatchers tune into the police radio frequencies to get their information, but they are closely monitored because this charity effort is first and foremost a lucrative business. There is competition between the foundations. คู่ขนานมอเตอร์เวย์เหรอ ไม่รู้ขนานมอเตอร์เวย์ตรงไหนอ่ะมันเรียกที่มันนั่นอยู่คุยไปรู้อ่ะไอ้หนุ่มบอย The more bodies they collect, the more donations are made to the foundation. This is the death business. There is a competition between the body snatcher
ก็มีบ้างเป็นบางพื้นที่ครับคุม960The race to the bodies begins. เดี๋ยวเราจะไปเหตุผู้เสียชีวิตจมน้ำนะครับ ขอแป๊บนึง Success. The foundation is the first at the scene. ก็คือเขาขี่มอเตอร์ไซค์คันนี้แล้วตกน้ำยังไม่ทราบสาเหตุว่าเมาหรือเพราะอะไรครับผมเดี๋ยวตอนนี้เพื่อนอาสากำลังช่วยห่อร่างเขาเพื่อไปส่งชันสูตรอีกทีหนึ่งคือเรายังไม่ทราบสาเหตุว่าเขาเป็นอะไรนานแล้วเปื่อยนานแล้ว20 บาทเองแน่นอนแล้วล่ะ024นะ524อ่ะโอ้ไปควายเลยฮัลโหลสวัสดีครับหัวออกขึ้นไปเลยขึ้นไปเลย If the body is not identified or claimed, as is so often the case, it will be sent to the foundation cemetery and then later will be cremated. In Bangkok, we paid a visit to the narcotics squad. Thai narcotics are among the best in the world. Bangkok has been a drug hub for several decades. Heroin, synthetic drugs, and more recently, the arrival of cocaine on the market has become a concern for investigators. Well, suspect. Yeah. Suspect in drug traffic? Korea, yeah. Recruit by the West African. ครับก็จะคือแหม่มเนี่ยเรารู้ว่าเขาเป็นคนที่เป็นคนจัดหามือขนเป็นคนรีครูท2 คนที่เราทราบข่าวมาก็คือว่านางฝ้ายนะครับไปรับตั๋วเครื่องบินจากแหม่มซึ่งแหม่มเป็นคนซื้อตั๋วเครื่องบินให้เนี่ยซึ่งเดินทางไปหลายประเทศก็น้ำฝนเนี่ยเราเคยตรวจค้นแล้วที่สนามบินสุวรรณภูมินะตอนนั้นเขากลับเข้ามาเนี่ยเราคิดว่าเขาจะมีของเนี่ยเขาไม่มีเราเจอเงินฮ่องกง$100,000ฮ่องกงเขาบอกว่าเขาไปขายบริการเขาอาจจะอยู่กับคนดำด้วยก็ได้ได้ครับพวกนี้เขาจะมาเป็นอยู่กับคนดำนะครับ Dealers from Africa are reselling South American drugs on the streets of Bangkok. It's a nightmare for the authorities. The cocaine trafficker is mostly is a West African syndicate. Thus, we have many difficulties for surveillance them because they rent an apartment where that the apartment is all of the West African people, not for Thai people. So it's very difficult for us to surveillance or to crack this West African down. No big boss, not a big network, but one West African recruit 1 or 2 or 3 Thai women, and another West African they also recruit another Thai women and send abroad. All the deals take place here, in the so-called Little Africa of Bangkok, 2 or 3 streets where all drug trafficking is concentrated. So you can see, as I mentioned before, this is not for Thai people hang around. For West African people or Arab. These West African people, they don't have a car. They use a bus, they use a motorcycle, they use a underground, they use a sky train. That's very difficult for surveillance them. You see this? See this? Mm-hmm. See this? They are not tourists. You can see that, right? So, yeah. You can tell, not tourists. See, they got a cell phone. They got the 2 cell phones, very short. They're not tourists. Where is coming from the cocaine? From South America. For the director of narcotics, yaba is also a problem. It's a drug that drives people crazy and is wiping out the local youth. ไม่ว่ายาบ้าหรือไอซ์เนี่ยก็มาจากชายแดนทางภาคเหนือและก็ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วนของไทย
การลักลอบนำเข้าเนี่ยก็จะมีการลักลอบนำเข้าทางชายแดนทางพรมแดนทางช่องทางธรรมชาติด้วยการเดินเท้านำเข้ามาโดยใส่เป็นแพ็คเป้ซึ่งเข้ามาทีหนึ่งหลายๆล้านเม็ด We head to the Nana area in the heart of Little Africa. The Bangkok narcotics squad admits that they can't go there. With a hidden camera, we filmed an African dealer who lives in the neighbourhood. Ouais. T'es en haut là? Ok, j'arrive. Combien tu vends combien pour 500 grammes? Combien? 1 million de bahts. Ça fait 2000 bahts le gramme. Mais si jamais si tu trouves 500 grammes, t'es sûr qu'elle vient de Colombie et du Pérou? C'est pas, elle vient pas, elle n'a pas traversé par Lagos, par... Celle-ci c'est bon. Celle-là c'est bon? Là c'est bon. Donc, voilà, donc ça je peux lui faire goûter, lui dire que ça sera la même chose. C'est la même chose. Combien ils payent les Nigériens à peu près pour la police par mois? Non, mais à ton avis, les grossistes, combien ils payent? Ils payent. Mais ça, il faut rentrer beaucoup. Mais je me suis toujours demandé, ils la donnent pas au noir. C'est entre tailles, parce que... Non, on est dans le noir. Il y a le contact de l'année avant. Il prend 500. 500 par gramme? Non, 500 grammes par 500 grammes. Elle était très bonne. Très bonne. En grosse quantité, c'est l'armée. Mais maintenant, donne-moi des mois. Ouais. J'ai fait le contact du Colombien, les pilotes, ils vont m'amener quelque chose ici. Bon, de toute façon, je te tiens au courant, je lui ferai goûter, je te tiens au courant. Hein? C'est mieux comme ça. C'est mon cocktail. Doucement, mon cœur. D'accord. Each year, thousands of Nigerians, Cameroonians and Senegalese make the long journey, dreaming of the Thai Eldorado, with aspirations of starting anew, away from Africa, and becoming a famous footballer, for example. Landry is a sports agent, a local success story. He tries to support his community. C'est pas facile. Il faut toujours prouver, montrer que vous êtes 10 fois plus fort que les Thaïs. Ouais, c'est ça. Bon, ben, c'est mon boulot. Je suis là pour les aider à s'intégrer et aller de l'avant. But football stars like these are a rarity. The African subsidiary is full of cases that have ended badly. Apparemment, ces derniers temps, il y a pas mal d'Africains qui sont détenus à l'intérieur. Il y a beaucoup de rêves brisés. Fortune des Africains qui sont venus tenter leur chance en Asie, qui se retrouvent ici. Ouais, tous les jours, et ils en arrivent, et d'autres, c'est carrément la catastrophe. Quand ils tombent sur la maille de la police, bah, ils se font choper, et ça tourne mal pour eux. Ils n'ont pas de sentiments, les Thaïlandais. Même si vous avez fait un enfant et que demain vous chopez avec cet enfant, l'enfant a 2 jours, c'est la cellule avec votre enfant, jusqu'à la déportation. Et il y a du racisme, comment ça se passe? Toujours, ça ne manque pas le racisme. Hein. Ça commence dès l'aéroport. Vous êtes sur un rang, le black il est au 10e rang carrément, on va le pêcher pour l'amener dans une antichambre. Vous voyez, c'est d'ailleurs frustrant pour un Africain. Arriver quelque part et tout le monde vous regarde comme si vous sortez d'un autre monde. African nationals are all too familiar with the immigration detention centre in Bangkok. For many of them, it's almost a rite of passage. On visite une Camerounaise qui est détenue ici depuis presque 2 semaines maintenant. Je vais un peu essayer de voir ce qu'il en est, quoi. Elle est détenue pourquoi? Probablement une histoire de visa. With a hidden camera, we accompany Landry into the detention centre to visit the detainee. Thank you. It's like walking into hell. Prisoners are crammed into cells and there are unclaimed foreigners who've been living here for several years. Africans detained without reason and without hope. After the search, we entered a crowded room. Visits take place next to one another. It's practically impossible to hear anything.
And how are the conditions? Wow. Do you have any problem here about maybe racism, about the black and white? Especially I'm suffering from it. Oh, really? We head to the Lat Krabang district in the east of Bangkok. Yasmin is the second youngest child in a family of 18 children. A large and seemingly happy family with a difference: boxing. Yasmin and her brothers and sisters are professional boxers, child boxers.ศาสนาค่ะบางคนก็อยู่ที่บ้านชอบชั่วโมงการซ้อมมวยมากกว่าค่ะมีความสุขค่ะ 2 hours of training every morning and 3 hours every evening. 10 kilometers of running, 100 push-ups. The daily training schedule for these kids resembles that of a gladiator. ทำนี่ดิออกนี่เลยจับมาจับมาเหยียดแขนนี่ไปออกนี่ทำไมล่ะมานี่มาสวิงเนี่ยจับมานี่เนี่ยเรื่องกล้องตาก้มต่อยเวลาต่อยอ่ะเรื่องกล้องเดิน1 2อ่ะเรื่องกล้อง3 4ค้ำต่อยขวามาเดินขวาตัวขนขวาก่อนขวาตัวดิขวาตัวปั๊บลุกปั๊บเลยปั้งของข้างเลยเน้นขวามาเดินขวา3 ดอกเลยขวามาเยอะเหมือนกันเลยเพราะเป็นมวยไทยเหมือนกันเทคนิคต่างๆในเรื่องของเบสิกในเรื่องของฝีไม้ลายมือเนี่ยเราจะสอดเข้าไปเหมือนกันแต่เขาก็ยังจะต่อยอยู่แต่เขาก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้อย่างใจเราหรอกแต่ว่าก็ยังดีว่าเด็กอยู่ในเรื่องกีฬาอัดบังเลยมีต้องบังอ่ะมวยนี่ยับไปด้วยมันได้ระวังมีออกหมัดข้างบนไปเตะข้างล่างเดียวมวยหมัดตัวตีนเลยสิหาบ้าไงยังดูผมเล่นมันไม่เห็นกลัวผมเลยเล่น I'm not afraid sister มีจะได้เลยมีอาจจะได้มีสิ Here in Lat Krabang, most of the community is Muslim. Cái này ยอะปลาอะไรหนึ่งก้างปลาทูน่าก็มีมั่งเหมือนกันแต่ว่าเวลาเราฝึกซ้อมเนี่ยเราก็ป้องกันตัวได้ยิงนกนี่มึงก็คนที่โดนนอกนี่เคยโดนนอกเคยโดนนอกไอ้หิวประจำนกเด่นทุกคน For these young boxers, the world revolves around training in the week and fights on the weekend. ใหญ่ด้วยใหญ่เป็นม.1เรียนแต่ว่าโชว์นู้นอ่ะมันกว้างแล้วพอใหญ่ไงท่านพอเอานักมวยเข้าชุดนี้ไปก่อนนะมานั่งพันมือน้องเลยดิพันมือน้องเลยมึงจะโกยใช่ไหมเฮ้ยใหญ่นั่นมากเดี๋ยวเขาดูได้ค่าเทอมค่าชุดเครื่องแบบนักเรียนก็ก็เห็นดีก็หันมาแข่งขันต่อไปก็ได้โครงการเรียนฟรีเอาเลยต่อยกันหมดเลยที่นี่แล้วก็บอกถ้าใครต่อยมวยจะได้เรียนหมดนะก็เลยต่อยกันหมดใครเอาแก้ววันไหนต้องเรียนนี่ไปกินน้ำไหมกี้ต่อยเรื่อยนะนิ่งต่อยเรื่อยด้วยเรามีฝีมือกว่าพังหน้าพังมาดิไม่พังอ่ะไม่เน้นปั้มรัดได้มีใช้ฝีมือด่ะเตะทีดักแทงคายืนตั้งหางกว้างแรงมันท่าของเราซ้อมน้อยตั้งขากว้างคู่2เพชรมีกอกเพื่อกับเพชรอ่อนลูกฟ้าคู่ที่3ลูกราวีสอสมณะกับเพชรบ้านท่าลูกร่ม9
Two 6-year-old girls are facing off in the ring. Child boxing is banned in Bangkok, but there's nothing secret about tonight's event. The love of boxing, betting, and the spectacle of it all have outweighed the law and protection of minors. These young girls are exposed to bodily and cerebral traumas that may be irreversible.จัสมินเป็นผู้ชนะเทคนิคน็อกเอาท์ไปในยกที่2ครับไม่ต้องไปอะไรมากครับเดี๋ยวไปต่อกันถ้าคิดเป็นค่าตอบแทนในเรื่องของเงินคงไม่คุ้มหรอกแต่ว่าเราได้เรื่องเด็กได้ประสบการณ์ได้สังคมได้เพื่อนหนึ่งในเรื่องของการบาดเจ็บตรงนี้ต้องช่วยกันดูแลบางคนเขาไม่มองตรงนี้เอาแต่ในเรื่องของรายได้การพนันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เสียภาพพจน์ตรงนี้เหมือนกันแล้วมาทำหมดยกได้เลยผมจะมีเสียงปรบมือดังๆให้กับนักมวยเพราะมวยยกกันสนุกซ้ายกับขวาขวากับซ้ายหมัดกับหมัด The audience goes wild for child boxing. The more violent the matches are, the higher the bets go. The bets on these fights are much higher than for adult boxing, but no one speaks about that here. ทีนี้นะเราเล่นไปกี่คู่เราได้เสมอครับพี่ยังไม่ได้เล่นเลย But all the men in the first row around the ring are gamblers and bookmakers.แบบเมื่อก่อนอ่ะน้องเขาไม่ได้ซ้อมเลยโดนเพื่อนแกล้งที่โรงเรียนนะคะแล้วพอโดนเพื่อนแกล้งปุ๊บเนี่ยกลับมาก็มาเล่าแล้วแม่ตามแก้คือพ่อบอกว่าแล้วเมื่อไหร่ลูกเราจะเก่งก็ต้องตามแก้ทุกอย่างเลยใช่ไหมแล้วมันก็ให้ลูกเข้ามาซ้อมมวยก็ไม่อยากให้ลูกเจ็บปวดหน้าไม่อยาก The big day has arrived for Nahe, the reformed Oros gang member. In a few hours, he will be a monk. Nè ลุกไม่ไหวไม่เป็นไรไม่ต้องลุกนอนเฉยๆสมมุติเราอะไรที่เราเคยทำไม่ดีก่อนหน้านี้ก็ให้ขอเข้ามาให้อโหสิกรรมให้กัน คนนั่นแหละไอ้เก๋มันก็ลูก2 คนแล้วไม่ไหลเข้ามาไอ้เก๋โอ้จำไม่ได้ว่ะ Among those in attendance are Nahe's former gang members. เสื้อพี่เนม ใส่แล้วเพื่อ เป็นทีมงานครับ แมลงสาบครับ บอกนะเหมือนกับบ่งบอกให้ทุกคนรู้ว่าเด็กของผมนี่ถ้าเฮ้ยปุ๊บหยุดเลยไม่ว่าจะเล่นอะไรอยู่สมมุติเสียงดังถ้าเฮ้ยหยุดเลยมีเรื่องผมต้องเป็นคนเคลียร์เรื่องอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง Nahe can also count on his mentor, who has supported him through this life change. วันนี้ก็อะไรที่เคยล่วงเกินกันไปก็ผู้กองก็ขออโหสิกรรมนะครับขอให้การบวชครั้งนี้ให้ชีวิตเราเจริญเนี่ยนะเหมือนกันแต่ว่าเนเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขาปัญหาเขาเยอะนะ
ทีนี้เหมือนเขาไม่มีทางออกอ่ะคือเขาก็ถามแบบแล้วจะให้ผมไปทำอะไรถ้าเกิดให้ผมเลิกให้ผมไปทำอะไรผมลายทั้งตัวแบบนี้ครูจะให้ผมไปทำอะไรแล้วเอาเป็นว่าไม่ต้องถ้ายังคิดไม่ออกว่าทำอะไรอ่ะก็คิดว่าไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยมันดีหรือเปล่าถ้ามันไม่ดีเงี้ยคิดว่ามันไม่น่าทำก็อย่าไปทำยังไม่ต้องทำอะไรก็ได้แต่ถ้าที่ทำแล้วมันไม่ดีก็ไม่ต้องทำจนถึงวันนี้เขาก็ค้นหาของเขาเองเขาบอกก่อนที่เขาจะกลับมาบ้านเนี่ยเพราะว่าเขาจะเลิกจริงๆแล้วเขาทำได้ถ้าว่าเดินเข้าเดินออกคุกเงี้ยมันไม่มีความสุขก็อย่าไปทำมันเลยนี่เขาทำได้ก็เนี่ยทุกวันนี้เขาก็ดีใจกับเขาด้วยน้ำซี่หรือน้ำเปล่าน้ำเปล่าดีกว่า Despite the festive ambience, a religious ceremony is starting. เดี๋ยวมีให้เขาหลบกล้องให้เขาหยิบตัดแล้วจับด้วยจับแล้วใส่ใบบัวนะครับก็พอๆเนี่ยแต่เราอยู่คนละแก๊งคือเราอยู่แต่ว่าเที่ยวด้วยกันอะไรด้วยกันทุกอย่างแต่ว่าคือรู้จักกับเนว่าเนเป็นรุ่นน้องไงแล้วเขานับถือในตัวเราอยู่เพราะเราคอยสอนแนะนำเขาทุกอย่างหมายเรายังเกเรอยู่พอเรามาบวชเราก็โทรหาประจำก็ชวนเขาบวชเขาอะไรแต่ว่าสุดใจเราไขว่คว้าหมายความว่าแล้วแต่ใจเราอะเราจะเรียกทางไหนมันอยู่ที่หัวใจเราจะไขว่คว้าอะไรเก๋อะเรียกว่าลาดยังไงคือหลังพอดีรู้แล้วตอนนี้รู้สึกยังไงจนถึงตอนนี้แล้วตื่นเต้นเช็คยาNahe has put on his monk's robe. Although the members of his former gang are there, a new life begins for him today. Perhaps prayer will bring him peace. With the sound of rock music in the background, another day comes to an end in Bangkok, the city of opposites and excess. In this tourist paradise, several worlds are forced to coexist, for better or for worse.